اس کی وجہ سے میں اتنا فیم ملا ہے کہ اب ہمیں کیمرے کے سامنے بار بار آنا پڑ رہا ہے. مجھے شوق تو تھا کیمرے کے سامنے آنے کا، لیکن مجھے پرمیشن نہیں تھی. تو لیکن اب ایسا موقع ملا ہے کیمرے کے سامنے آنے کا، تو ہم اسے انجوائے کر رہے ہیں. ان لوگوں سے بات کیا، ان لوگوں سے ریکویسٹ کی، ان کے پیر پکڑ کے خدا کا واسطہ ہے اپنی بیویوں کے ساتھ صحیح سلوک کرو، نہ کہ دوسرے کی بیوی پہ دے کے لان تان کرو. اپنی بیوی کو خوش کر لو، اتنا بڑا ہوگا. آپ نے داڑھی رکھی ہوئی اسلام کے مطابق، بھابی نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا، یہ بات کمنٹس میں لوگ لازمی کریں گے، اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیب ذہین. ناظرین، میرے ساتھ عامر خان صاحب موجود ہیں، ساتھ ان کی اہلیہ رابعہ عامر موجود ہیں. پچھلے کچھ دنوں میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا وائرل ہوتی ہے جس میں ایک مولوی صاحب جن کا نام بتایا جاتا ہے مفتی تقی لاہوری ہے، وہ اپنی رینج روور سے اترتے ہیں، ساتھ ان کی اہلیہ آتی ہیں اور وہ دونوں ٹک ٹاک بنتی ہوئی ویڈیو میں چلتے ہوئے آتے ہیں، جس کے بعد سوشل میڈیا بات وائرل ہو جاتی ہے کہ ایک عالم دین جس کا نام مفتی تقی لاہوری ہے، اس نے اپنے 20 سال چھوٹی لڑکی کے ساتھ شادی کی اور وہ لڑکی ان کی اسٹوڈنٹ ہے. یہ ساری کہانی ہے کیا؟ معاملہ ہے کیا؟ کتنا جھوٹ ہے، کتنا سچ ہے؟ عامر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو مفتی تقی لاہوری کا نام دے دیا گیا، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ سر کرم اللہ کا، ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں سر، آپ کیسے ہیں کہ راتوں رات اتنے فیمس ہو گئے تھے آپ؟ الحمدللہ وی آر ویری گڈ، اور بڑا مزہ آیا ہے یہ سارے ایونٹ کے اندر، کیونکہ ایک بہت بڑا امیج چینج کرنے میں ہمارا ہاتھ ہے. داڑھی والے لوگوں سے لڑکیاں کم از کم اتنی خوفزدہ نہیں ہوں گی، اور جو ایک امیج چلتا آ رہا ہے کہ بھئی ایک داڑھی والا ملا والا صرف سائیکل پر ہی نظر آئے گا اور اس کی بیوی کبھی پیاری نہیں ہو سکتی اور اس کی زندگی بھی خوشحال نہیں ہو سکتی، تو ایٹ لیسٹ لوگوں کو پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے. ایک دیندار بندہ بھی لائف انجوائے کر سکتا ہے، اچھی پاورفل لائف گزار سکتا ہے. سر رات کو آپ سوئے، ویڈیو اپلوڈ کر کے آپ کی اہلیہ نے ویڈیو اپلوڈ کر دی، صبح اٹھے ہیں، پورے پاکستان میں پوری دنیا میں آپ کے چرچے ہو رہے ہیں. یہ ایک جو لائف میں اتنا بڑا چینج آیا تھا وہ کیسا تھا آپ کے لیے؟ اٹ واز گڈ ایکسپیرینس. صرف جو ایک اس میں نیگیٹو ٹچ تھا کہ علماء کو اس سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کا بہت زیادہ صدمہ ہوا. اس کے لیے اپولوجائز کی ہم نے سب علماء سے، اور اسی لیے میڈیا کو ریچ آؤٹ کیا تاکہ پوزیشن کلیئر کیا جا سکے کہ میں مفتی نہیں ہوں. اور لیکن اگر میں مفتی ہوتا بھی تو بیسیکلی میرے حال میں تب بھی ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ مفتی کی بیوی کے اگر سر پہ بٹا نہیں ہے، شی واز فلی ڈریسڈ، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس سے بہت بڑے بڑے جرم سوشل میڈیا پہ ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ جا کے دیکھیں تو لڑکیوں کے ڈریسنگ دیکھیں اور دیکھیں کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو شی واز اسٹل فلی ڈریسڈ، اینڈ قصور اس میں صرف یہ تھا کہ وہ فلی ڈریس ہو کر ایک ایسے بندے کے ساتھ ہے جو پورا ریلیجیس لک میں تھا. سر آپ دونوں کی ملاقات کب ہوئی؟ کتنا عرصہ پہلے آپ کی شادی ہوئی؟ ہم لوگ کی شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں. لاہور میں ہی ملاقات ہوئی تھی ایک اسکول میں. تو میں نے کلاس کی تھی، اسٹوڈنٹ تھی، وہیں ملاقات ہوئی اور وہیں پہ پھر میں نے اس کو شادی کی. یہ آپ کی اسٹوڈنٹ تھی؟ جی جی بالکل. تو سر سوشل میڈیا کے اوپر جو وائرل ہوئی تھی ویڈیو، اور جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ شادی کر لی، تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ آپ کی اسٹوڈنٹ ہے، تو یہ بات کس طرح سے وائرل ہوئی؟ یہ بات کہ یہ اسٹوڈنٹ تھیں اور چوتھی بیوی تھیں، یہ دونوں باتیں ٹھیک تھیں. یہ غالباً کسی قریبی عزیز نے، کیونکہ یہ بات صرف بہت ہی قریبی عزیزوں کو پتہ تھا، کیونکہ میرے نکاح پہ صرف 8-10 لوگ تھے. تو کسی بہت ہی قریبی نے سازش کی ہے اور اس نے چاہا کہ اس سے بدنامی ملے، لیکن اوبیسلی عزت دینا اللہ کے ہاتھ میں، تو الٹی عزت ملی ہمیں. آپ نے ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، کس نے سازش کی ہے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. اوبیسلی وی ہیو اور ڈاؤٹس، اللہ ہی اس کو ہدایت دے. اچھا بھابی، آپ بتائیں کہ آپ کو ٹک ٹاک کا بھی شوق ہے، میں نے سنا ہے، تو آپ کی لائف ان کے ساتھ کیسے گزر رہی ہے؟ نارملی جو لڑکیاں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ کسی عالم دین کے ساتھ یا کسی مفتی کے ساتھ یا کسی داڑھی والے کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں لائف کے اوپر. آپ بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا گزرا ہے؟ میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت اچھا رہا ہے ان کے ساتھ الحمدللہ، اور ہمارے شادی کو 11 سال ہو گئے اور بہت اچھی ہماری جو لائف ہے وہ چل رہی ہے. کس طرح سے کوئی ریسٹرکشنز وغیرہ آپ کی لائف کے اوپر نہیں لگتی؟ نہیں لگتی ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ لمٹ کہاں تک ہے، تو میں نے وہ لمٹ کراس نہیں کرنی. لمٹ کے اندر رہ کے جو مرضی کرو. اچھا، آپ ٹک ٹاک بناتی ہیں؟ نہیں، میں ٹک ٹاک بناتی نہیں تھی. میرا کوکنگ چینل ہے تو میں کوکنگ کی ویڈیوز وہاں پہ پوسٹ کرتی ہوں. میں پہلے کبھی کیمرے کے سامنے میں نہیں آئی، نہ میری پکچر، نہ کبھی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے. تو یہ ہماری فرسٹ ویڈیو تھی جو میں نے ایسی خوشی کے موقع پہ خوش ہو کے ڈال دی اور وہ وائرل ہو گئی. تو اب اس کی وجہ سے میں اتنا فیم ملا ہے کہ اب ہمیں کیمرے کے سامنے بار بار آنا پڑ رہا ہے. مجھے شوق تو تھا کیمرے کے سامنے آنے کا، لیکن مجھے پرمیشن نہیں تھی. تو لیکن اب ایسا موقع ملا ہے کیمرے کے سامنے آنے کا، تو ہم اسے انجوائے کر رہے ہیں. اچھا، ایک چلیں ایکسیڈنٹلی آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہو گیا، فیمس ہوگی. ان کو تو چلیں شوق نہیں تھا کیمرے کے سامنے آنے کا، آپ کو شوق تھا، آپ کا وہ شوق پورا ہو گیا. تو آپ کے لیے یہ چیز کس طرح سے آپ کے سامنے ہے؟ اچھا لگ رہا ہے. جو کچھ لوگوں نے جنہیں برا کہا ہے تو انہیں تو ہم نے اتنا سیریس نہیں لیا، کیونکہ ہم جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کسی کے دماغ کا جو گند ہے وہ ہم اپنے اوپر اسے
हैवी कर रहे हैं। अच्छा सर, जो लोगों ने तनकीद की है आपके ऊपर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कि उन्होंने किस तरह से इस्लाम को और दाढ़ी वाले को बदनाम करने की कोशिश की है, दाढ़ी को बदनाम करने की कोशिश की है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही लिमिटेड नंबर में ऐसे लोग हैं, क्योंकि जो हम लोग की वीडियो चलती है, जो वायरल हुई है, ऑलमोस्ट 15 मिलियन उस पर व्यूज़ हैं, 15-16 मिलियन व्यूज़ हैं, और 15-16 मिलियन व्यूज़ के अंदर ऑलमोस्ट 1 मिलियन लाइक्स हैं। 1 मिलियन लाइक्स के बाद उसके अंदर कोई 4,000-5,000 कमेंट्स हैं। उन 5,000 कमेंट्स के अंदर हार्डली देखा जाए तो 20, 30 या 40% नेगेटिव कमेंट्स होंगे। तो आफ्टर 15 मिलियन अगर कोई ऐसे लोग हैं 1,000-2,000, तो ये वही लोग हैं जो कभी भी खुश नहीं रह सकते और ना किसी की खुशी बर्दाश्त कर सकते हैं। इनके बारे में कुछ नहीं कह रहा था। सर, अगर आपका हुलिया देखें तो टोटली इस्लामिक पे है, मतलब आपने दाढ़ी भी सुन्नत के मुताबिक रखी हुई है, आपके कपड़े लिबास सब कुछ सुन्नत के मुताबिक है, तो आप इस्लाम को फॉलो कितना करते हैं? जी, ये हुलिये की वजह ही इस्लाम फॉलो करना है, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ अमेरिका में, तो मेरे लिए बड़ा इजी है इस हुलिये में, बाहर मैं फिरता हूँ जो हूँ, बड़ा इजी है इस्लाम की किसी को दावत देने के लिए, क्योंकि ये देख के अक्सर लोग पूछते हैं कि ये कैप क्यों है, ड्रेस क्यों है, तो मुझे उससे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं उसको बता सकूँ कि मैं मुसलमान हूँ और इस्लाम क्या है। तो वो आई हैव अडॉप्टेड दिस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इस्लाम को प्रमोट करूँ, तो इस हुलिये की वजह से मुझे बहुत मदद मिलती है। एक आम ज़िंदगी में कितना इस्लाम को फॉलो करते हैं? क्योंकि आपके नाम के साथ तकीस लाहौरी लगा दिया गया, लेकिन आपने बताया कि मैं रियल एस्टेट का बिज़नेस करता हूँ, आमिर खान मेरा नाम है, तो कितना रियल लाइफ में आप इस्लाम को फॉलो करते हैं? कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा जितना कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं, सब करते हैं, तबलीग करते हैं और कुरान पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली मुकम्मल ज़ात किसी की नहीं है, गुनाहगार लोग हैं, गुनाह बहुत करते हैं, अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर गुजरे। अच्छा भाभी, अक्सर वीडियोज़ में, अक्सर पिक्चर्स में देखा है आप दोनों के ड्रेसेस का कलर बिल्कुल सेम है, इसमें क्या राज है? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि हम दोनों एक जैसे कलर पहने। अगर इनका फुल कलर मेरे कपड़ों से मैच नहीं भी हो रहा तो मुझे होता है कि उसमें हल्का सा कुछ टच होना चाहिए, अच्छा कंट्रास्ट होना चाहिए, जो कि हम दोनों पहने तो एक दूसरे के साथ अच्छा लगे। अच्छा, मर्द अक्सर कहते हैं कि यार जो भी इस्त्री हुआ है, जो भी प्रेस हुआ है, पकड़ के पहन लेते हैं हम, तो कभी आप जब इनको फोर्स करती हैं कि नहीं ये पहने, ये नहीं ये पहने, तो वो इरिटेट नहीं होते कभी? नहीं, वो पहन लेते हैं। जी। आपका कुकिंग का चैनल भी है, तो क्या क्या खाने बना के इनको खिलाती हैं? इन्हें मैं हर तरह के खाने बना लेती हूँ माशाल्लाह से, पाकिस्तानी भी, अमेरिकन भी, इटालियन भी, तो सब कुछ बना लेती हूँ। पसंद क्या है इनको? इन्हें पाकिस्तानी फूड ज़्यादा पसंद है। सर, आपको वाकई पाकिस्तानी फूड पसंद है? जी बिल्कुल, मुझे पाकिस्तानी फूड ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बाकी भी खाते हैं, सब खाते हैं, इटालियन, फ्रेंच और अमेरिकन, लेकिन ऑब्वियसली जो टेस्ट है वो पाकिस्तानी ही है। सर, पाकिस्तान में कोई आने का आपका प्लान है? अभी तक तो ऐसा नहीं है, नियर फ्यूचर फ़िलहाल थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बच्चों की स्कूलिंग वहाँ पर है, सब कुछ वहाँ पर है, बिज़नेस सेटअप वहाँ पर है, लेकिन अगर यहाँ पे बिज़नेस सेटअप को अच्छा हो गया जिसकी इन प्रोग्रेस में है तो यू नेवर नो, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई, लेकिन हर साल में एक बार आते हैं, कई बार दो बार भी आ जाते हैं, तो पाकिस्तान ज़्यादा दूर नहीं है अमेरिका से। भाभी, लास्ट में वो लड़कियां जो समझती हैं कि अगर हम किसी दाढ़ी वाले के साथ शादी करेंगे तो हमारी ज़िंदगी रिस्ट्रिक्शंस में आ जाएगी, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लग जाएगी, पाबंदियां लग जाएंगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे उनको? जी, उन लड़कियों के लिए यही है कि किसी भी दाढ़ी वाले से मत घबराएं, किसी भी नेक इंसान से मत, क्योंकि कोशिश करें किसी ऐसे दाढ़ी वाले या नेक इंसान से शादी करें, क्योंकि जो दाढ़ी वाले होते हैं और जो उलमा इकराम होते हैं वो अल्लाह ताला के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, और अच्छा इंसान वही होता है जिससे अल्लाह ताला का खौफ होता है, तो जिससे अल्लाह का खौफ होगा वो आपको खुश भी रखेगा। सर, आप जिन लोगों ने तनकीद की अब उनके बारे में कोई बात करना चाहेंगे? उन लोगों से बात किया, उन लोगों से रिक्वेस्ट ही है, उनके पैर पकड़ के खुदा का वास्ता है अपनी बीवियों के साथ सही सलूक करो, ना कि दूसरे की बीवी पे दे के तान तान करो, अपनी बीवी को खुश कर लो, इतना बड़ा होगा। सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, वो क्वेश्चन मैं इसलिए आपसे पूछूंगा कि जब ये वीडियो लगेगी तो कमेंट्स में ये बात लोग इतनी करेंगे कि आपकी सोच है कि आपने दाढ़ी रखी हुई इस्लाम के मुताबिक, भाभी ने सर पर दुपट्टा नहीं लिया हुआ, ये बात कमेंट्स में लोग लाजमी करेंगे, इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? बिल्कुल ये करेंगे, और उनके पास इसके अलावा कोई और बात होगी नहीं, इसलिए करेंगे क्योंकि वो ढूंढेंगे ऐब मेरे में, ढूंढेंगे ऐब मेरी बीवी में, उनको सिर्फ एक ऐब नज़र आएगा, उनकी ड्रेसिंग अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होगी, कि कोई ऐसी वीडियो नहीं होगी उनकी कहीं हाफ स्लीव पहनी हो, कुछ ऐसा नहीं होगा, उनको एक चीज़ नज़र आएगी कि दुपट्टा नहीं है, उस पर लेके पिटते रहेंगे। दुनिया में इससे बहुत बड़े जुर्म हो रहे हैं, अगर हमारी वीडियो के अलावा दूसरी वीडियो देखें तो लड़कियां पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रही, वो उसको एंजॉय करेंगे, ऐसी ऐसी आईडीज़ बनाते हैं यूज़र 1 2 3 कि बीवी को पता नहीं चले, बाप को पता नहीं चले, उस पर आके गंदे कमेंट्स करेंगे, खुद छुपा के देखते हैं और कमेंट्स करते हैं जैसे कि खुद वो फरिश्ता नुमा है, और लेकिन दूसरों को ऐप करने में वो करेंगे, तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं होता, उन लोगों को अल्लाह ही हिदायत दे, और हमसे रिक्वेस्ट करेंगे खुदा का वास्ता है, कुछ खुदा का खौफ कर लो और अपने आप अपना घर ठीक कर लो।
جی تو مفتی تقی لاہوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ساتھ ان کی اہلیہ تھی رابعہ عامر. آپ نے ان کی گفتگو سنی. بالکل جی, اسلام کے جو پیرے دار ہیں, جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں, لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, ان کے اوپر بے جا تنقید یہ ہمارے مذہب کے لیے بھی, ہمارے ملک پاکستان کے لیے بھی کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہے. دیکھتے رہیے پاکستان ٹوڈے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.